آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خداوند کے بزرگوں برتر کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہی خدا ہے جس کی مٹھی میں ہماری جانیں ہیں، جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اور آج کی اس خوبصورت شام میں سمجھتا ہوں کہ قلمکار کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قلمکار انٹرنیشنل ایک ایسی تنظیم ہے جس میں بہت سے جو شعراء حضرات ہیں، چند سالوں کے اندر اندر ہی کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے اور قلمکار انٹرنیشنل کو جاننا شروع ہوئے، اور بہت سے لوگ، بہت سے بڑے بڑے شعراء حضرات ہمارے اس منچ پر، اس پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ تو آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جناب یوسف پرواز صاحب۔ یہ ان کی متعدد کتابیں ہیں، مطلب یہ ابھی ایک اور کتاب آ رہی ہے میرے ہاتھ میں، ایک کتاب ہے ان کی، سوری میں آپ کی کتابیں نہیں ہیں لیکن میں ایک کتاب ہے صرف، لیکن یہ ایک ہے، اور بھی کتابیں میرے پاس ہیں۔ تو ان میں کافی جو ہیں وہ درجنوں کتابیں، ان کی تقریباً 10-12 کتابیں تو منظر عام پر آ چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں۔ اور اس طرح سے ہماری آج کی اس نشست کی جو ہماری مہمان خصوصی ہیں، نیلما ناہید دورانی صاحبہ، لاہور پاکستان سے، لیکن آج کل لندن میں مقیم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں، پنجابی اور اردو میں، دونوں زبانوں میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، جن میں کتابیں جو ہیں وہ درجن کتابیں ہیں تو صرف اردو کی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے متعدد انعامات اور شیلڈ، میڈلز، ایوارڈز 2004 میں میرا خیال، اگر وہ تو پھر تصحیح کر دیں اگر میں غلط ہوں، تو پھر انہوں نے یہ بھی ہے کہ ایوارڈز اور میڈل بھی بہت سے آپ کو ملے، اور یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں کسی بھی رائٹر کے لیے، کسی بھی ادیب کے لیے۔ میرے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ آج میں نے پہلی دفعہ بات کی ہے، اور انہوں نے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی اور بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ہم ایک تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ایک پروگرام کریں گے، پوری کتابوں کے اور پوری تصانیف کے ساتھ، پھر جو جتنے بھی ایوارڈز اور میڈلز ملے ہیں ان کا بھی فن اور شخصیت کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، مختلف شعراء حضرات کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ان سے کچھ چند سوالات، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم ادب کی ترویج کے لیے اور ادب کے اس فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، تاکہ نوجوان لکھنے والے یا جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اچھا لکھیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اچھا ادب دے سکیں۔ اور آج کی ہماری خاص جو اور ہاں دوسرے شخصیت ہماری ہیں، جناب مہمان توقیر ہے جناب ڈیوڈ پرسی صاحب، ان کی بھی کتاب میرے پاس ہے ایک، تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ایک کتاب بھجوائی ارسال کی، تھینک یو سو مچ۔ اور ڈیفینیٹلی مہناز جو ہیں وہ ہمارے قلمکار کے ساتھ ہیں، ڈیوڈ پرسی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے اکابرین میں سے نیلما صاحبہ، یوسف پرواز صاحب ہمارے قلمکار انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور کیونکہ ہماری 2-3 اس کی ایسی برانچز ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ادبی بھی ہے اور دوسری بھی، لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج ہماری جو خاص مہمان ہیں وہ ہیں مہناز بینجمن صاحبہ، جنہوں نے تھوڑے عرصہ میں اتنا بڑا نام کمایا ہے ادب میں، اچھی شاعرہ، اور بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے نامور شعراء حضرات نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ واقعی کمال ہے، اور ان کی جو قد ہے یا ان کی ادبی شخصیت ہے، ان کا یہاں ہوتی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ خاموشی ہم کلام ہوتی ہے، اس کی ہم آج پذیرائی کے لیے اس نشست کو سجایا ہے، اس تقریب کو سجایا ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ بہت لمبا تعارف تھا، لیکن اس کو برداشت کیجیے، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ جو کتاب ہماری بہن کی ہیں، مہناز بینجمن کی، جنہوں نے اس کتاب کو نہ صرف ادبی حلقے میں اس کو مشہور کیا، یا لوگوں کو بڑے بڑے پلیٹ فارم پر یہ کتاب پہنچی ہے، بڑے بڑے شعراء حضرات کے پاس کتاب پہنچی ہے، تو جو ڈیفینیٹلی آپ بھی سوال کریں گے ان کے بارے میں، اور میرا جو فوکس زیادہ ہوگا کہ آپ کی شاعری، یعنی کہ مہناز بینجمن صاحبہ کی شاعری جو ہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے سننے والوں کو
और उर्दू अदब के जितने भी शायकीन हैं या को समझते हैं उर्दू जुबान को, उन तक ये शायरी, आपकी शायरी जो है पहुंचा सकें, क्योंकि अच्छा अदब जो है वो वाकई एक गिफ्ट भी है और दूसरों के लिए एक मीनार नूर भी है। थैंक यू सो मच। तो महनाज आपका और नीलमा नाहिद दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली दफा आई हैं कलमकार पर। तो यूसुफ परवाज साहब इजाजत है सर, आगे चलें। गो अहेड। ये तो मेरा ही हिस्सा ये था, उसके बाद आपकी इजाजत से हम चलेंगे आगे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि नज़ीर कैसर साहब जो हमारे एक मसीही कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े नाम है, अवार्ड याफ्ता हैं, उन्होंने महनाज को कोमल जज्बों की शायरा कहा है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जितने भी जितने भी अदबी लोग होते हैं और ये उनका खानदान है, और हम एक दूसरे की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और यही एक हमारा ताल्लुक है, यही एक रिश्ता है। तो महनाज, ये शायरी की तरफ आपका जो रुझान था वो कब से था और क्यों हुआ, किससे मुतासर हुई, ये थोड़ा सा जरा अपना बैकग्राउंड बताइएगा। फिर डेफिनेटली दूसरे अहबाब भी आपसे कुछ पूछेंगे इस किताब के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया बशीर आसिम साहब, कलमकार इंटरनेशनल का बहुत शुक्रिया, और आए हुए जो मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया। जनाब यूसुफ परवाज साहब सदारत फरमा रहे हैं, इनकी इजाज़त से और मैं शुरू करती हूँ ये प्रोग्राम। और नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाई। डेविड पर्सी साहब हमारे साथ हैं, उर्दू पंजाबी के बेहतरीन शायर और हमारा असासा। मैं आप तीनों अहबाब की बहुत बल्कि चारों अहबाब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ लाए और मेरी किताब पे आज बात करने का मुझे ही शर्फ बख्शा आपने। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो बशीर आसिम साहब, आपके सवाल की तरफ आते हैं कि शायरी कब और कैसे शुरू की। तो हमारे एक शायर दोस्त हैं जुनेद आजिर साहब, उनका कहना है कि मुझे ये पता नहीं है कि शायरी मैंने लफ्ज कब सीखा और शायरी मुझ में कब वारिद हुई। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही तासुर है कि जब मैंने लफ्ज पढ़ना सीखा, लफ्ज को समझना शुरू शुरू किया, तो साथ ही जुमला समझा। जुमले को समझने के फौरन बाद मैंने मिसरे को समझा, और मिसरा जब मैंने पढ़ना सीखा तो मैंने शेर बोलना सीखा, और जब शेर बोलना सीखा तो मैंने शेर कहना भी सीखा। लेकिन इस फन को जाहिर है कुछ तराश खराश की जरूरत थी, तो उसके लिए मैंने मैट्रिक में कहना शुरू किया। और कॉलेज लाइफ में जाकर मुझे मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मोहतरमा कैस्ट्रा अलवी साहिबा, मोहतरमा परवीन तारिक साहिबा, और इसके बाद खालिद इमानुएल साहब, आदिल अमीन साहब, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी लिखने का, पढ़ने का और सुनने का मौका मिला। क्योंकि मैं समझती हूँ शायरी पहले आप सुने, आपका मुताला वसी हो, पहले आप सुने फिर समझें, उसके बाद अगर आप कुछ कहने के काबिल हो गए हैं तो जरूर कहिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, शायरी जो है डेफिनेटली हमें इसकी तारीफ करें, डिफाइन करें, तो नीलमा साहिबा जो शायरी है बेसिकली तो हमारे जज्बात का ऐसा बयान है, ये इजहार है, जो हमारे अंदर जज्बात होते हैं और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी मुतासर होते हैं। जब आप अपना कोई भी अपनी गजल या कोई लिखती हैं, जी महनाज, आर यू देयर? जी हाँ। जी जी। तो आप क्या आपके जहन में होता है, आपके जाहिर है डेफिनेटली एक तो होता है ना कि आप कुछ हालात से मुतासर होती हैं, वाकयात से मुतासर होती हैं, फिर इर्द गिर्द के जो माहौल है उससे भी, और फिर कुछ जाती तजर्बात हैं जो बंदा गुजरता है उन तजर्बात से। तो आप किन से ज्यादा मुतासर होती हैं, कैसे हालात होते हैं, मतलब थोड़ा सा ये कि जी शायरी भी क्या है और ये भी बताएं थोड़ा सा, ताकि चूंकि आपने एक अभी साहिब एक किताब है, किताब की एक मुसन्निफा है, आपने एक किताब जो तख्लीक की है, तो ये बहुत बड़ा काम है जो आपने किया है। तो मैं डेविड साहब के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया, पंजाबी और उर्दू के शायर भी हैं, और इनके अलावा ये उर्दू पंजाबी के फरोग के लिए बहुत काम करते हैं लाहौर में, खासतौर पर नीलमा साहबा। तो थैंक यू सो मच डेविड जी। जी जी बहुत महानाज। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी सर,
नीलमा साहिबा कुछ जी नीलमा साहिबा आप फरमाइए, कुछ कह रही हैं? मैं डेविड पर्सी साहब के बारे में कह रही थी कि बहुत उनका नाम है, सुना मैं उनको। जी 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 जी, बहुत बिल्कुल मोहब्बत, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब। जी जी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अभी मेरे साथ जो लोग अहबाब मेरी किताब पे बात करने के लिए मेरे साथ शामिल हैं। और डेविड पर्सी साहब बहुत बड़ा नाम है उनमें, और नीमा नाहिद दौरानी साहिबा बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा हैं। और यूसुफ परवार साहब भी आला पाई के शायर हैं, और बहुत इस वक्त दिल फख्र से भरा हुआ है कि आप अहबाब मेरी किताब के लिए यहाँ बात करने के लिए जमा हैं। जी तो शायरी, जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, तो शायरी मेरे ख्याल में शायरी दिल की आवाज है जो दिल तक पहुंचती है, और अगर वो दिल तक नहीं पहुंचती तो समझे कि वो अच्छी शायरी नहीं है। तो चूंकि शायर जब कोई शेर लिखता है तो उसके जहन में बहुत से ख्यालात होते हैं, ख्यालात का मजमूआ होता है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस चीज से मुतासिर होता है, क्योंकि कोई भी चीज उसके दिल को लगती है, उसकी जुबान पे आती है, तो जुबान पे आने से पहले उसके शेर में ढलती है। तो वही एक अच्छा शेर होता है जो इर्द गिर्द के माहौल से भी मुतासिर हो। और सबसे बड़ी बात कि उसमें शायर का अपना दिल और दिमाग रचा बसा हो, यानी जो कुछ वो कहना चाहता है उस सलीके से कह सके, तो ही वो अच्छा शेर कहलाता है। तो शायरी बेसिकली दिल की आवाज है, बेशक वो आसपास के माहौल से मुतासिर हो, या शायर के दिल की आवाज हो, या कहीं भी उसको तखयलाती को ख्याल हो, तो इसको शायरी कहते हैं। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि हम सब ईमानदार हैं, हम उस खुदा पर, उस जात पर ईमान रखते हैं जिसने जमीन और आसमान को खलक किया है, तो क्यों ना हम आपसे कुछ इसके हवाले से भी, जो आपकी पहला कलाम है हमद जो है, ये बहुत खूबसूरत है कि ज़बानो मकान की हदों से सिवा तेरी जात ला इंतहा ए खुदा। इसको जरा आप अपनी आवाज से और अपनी जुबान से जरा पहुंचाइए हमारे नाज़रीन तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरी एक दुआ ही है, इसको हम समझ लें कि हमारी इस नशिस्त की दुआ है। जी महानाज। जी कोई भी काम हो वो खुदावंद के नाम से जब शुरू होता है तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो ये किताब भी मैंने खुदावंद के नाम से शुरू की है, और खुदावंद का शुक्र है कि ये पाए तकमील तक पहुंची, और बहुत अहबाब ने इसको सराहा। तो हम पेश खिदमत है। जमानो मकां की हदों से सिवा, जमानो मकां की हदों से सिवा, तेरी जात ला इंतहा है खुदा। वाह, बहुत अच्छा। तेरी दस्तकारी दिखे चार सू, वाह, तेरी दस्तकारी दिखे चार सू, तेरे हाथ पर मेरा चेहरा बना। वाह, और मुझे तेरी चाहत से मेरे खुदा, मुझे तेरी चाहत से मेरे खुदा, भला कौन सी शय करेगी जुदा। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। मानो मकान की हदों से सिवा, तेरी जात बहुत ला बढ़िया, इंतहा। क्योंकि शायरी से बहुत आला आपकी, जी, बहुत हाँ जी, अच्छा। शायरी से आपकी शख्सियत भी नजर आती है, आपका जो अकीदा है वो भी नजर आता है, और फिर आपके डेफिनेटली जो जज्बात हैं, और उन जज्बात का जब दिल से जैसे आपने अभी फरमाया कि जब कोई दिल से बात निकलती है तो दूसरों के दिलों पर भी असर करती है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा चूंकि हमारे कुछ ऐसे बातें हैं जो मैंने शायद आपसे की थी, कि जैसे हम लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों अकारब को, अपनी माँ बहन, जो हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, रिश्ता होता है, रिश्ता रिश्ता रिश्तेदार तो होते ही है, रिश्ता, वो रिश्ता है माँ का, एक रिश्ता है बहन का, एक रिश्ता है भाई का। ये कुछ जैसे मुनव्वर राना साहब हैं, उन्होंने बड़े बहुत बहुत अच्छी अच्छी नज़में भी कही हैं, गजलें भी कही हैं, जिनमें माँ की मोहब्बत का इजहार होता है, भाई की मोहब्बत का इजहार होता है, और दूसरे, तो वो जो रिश्ते हमारे दिलों के करीब होते हैं। तो कभी आपने कुछ ऐसा आपने कहा, जो लिखा आपने कोई गजल या नज्म, वो जरा जरूर हमारे सामाइन तक पहुंचाइए। हाँ जी मैंने माँ की मोहब्बत के लिए बहुत लिखा, लेकिन ज्यादा मैंने पंजाबी में लिखा, उर्दू में भी लिखा। कोई बात नहीं, हाँ जी बिल्कुल। चूंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जो बच्चों के लिए सब कुछ है, जी उसको कुछ एक एक हर्फ में या एक लफ्ज में नहीं ढाला जा सकता। माँ बस मोहब्बत है, मोहब्बत ही है, और वो मोहब्बत से ही खुद ही होती है, मोहब्बत ही उसकी तकमील होती है, और मोहब्बत ही उसकी जात का मकसद होता है। तो एक गजल लिखी है माँ की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर,
یہ جو بچوں کا پیار ہوتا ہے، یہ جو بچوں کا پیار ہوتا ہے، اس کا اپنا خمار ہوتا ہے، واہ، واہ اچھا اور ہر گھڑی پیار دل ہوتا جوان رہتا ہے۔ یہ جو بچوں کا پیار ہوتا ہے، اس کا اپنا خمار ہوتا ہے، ہر گھڑی دل جوان رہتا ہے، پیار جو بے شمار ہوتا ہے، واہ، اور ماں کی ممتا بھی رب کا تحفہ ہے، بھائی ماں واہ کی واہ ممتا بھی کا تحفہ بے ہے، شک بے شک باپ بھی جانثار ہوتا ہے، واہ، اور دیکھنا نقش ان میں اپنوں کے، دیکھنا نقش ان میں اپنوں کے، بال یقین پر وقار ہوتا ہے، واہ، واہ، اور پھول چہروں کی مسکراہٹ سے، واہ، پھول چہروں کی مسکراہٹ سے موسم دل بہار ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے دم سے گھر سارا، ان فرشتوں کے دم سے گھر سارا سچ میں جنت شمار ہوتا ہے۔ واہ، 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 واہ واہ بہت بہت خوب خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا، ڈیوڈ صاحب، آپ بھی کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں ان کی کتاب کے حوالے سے، جو کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے، اور ضرور پوچھیے گا۔ میں نے کتاب ان کی ایک کی بجائے 2 بار پڑھی ساری، جس دن مجھے ملی تھی اس دن میں نے جو نا ساری کی ساری کتاب ختم کی، اور بہت اچھا پایا اس کو۔ پھر بھی جب کبھی موقع ملا تو پھر بھی پڑھتا رہا، پیج بھی کافی دفعہ۔ اب یہ ہوا کہ وہ 3-4 مہینے سے میری ایک کزن ہے، تو ان کو شاعری بہت پسند ہے، وہ گھر میں آئی ہیں ایک دن، تو وہ 3-4 کتابیں جو خواتین کی شاعری تھی نا، وہ ساری وہ لے کر گئی۔ تو میں شام سے ہی سوچ رہا تھا کہ مہناز کی کتاب پہ بات چیت ہے آج، تو میرے پاس کتاب نہیں، چلو میں پڑھ لیتا تو کوئی تازہ تازہ شعر پہ اس پہ بات چیت ہو جاتی۔ ہاں جی، تو باقی یہ ہے کہ وہ میں نے اس لیے اس کو بار بار بھی پڑھا کہ بہت ساری چیزیں اس پہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، جیسے کہ مہناز ابھی خود بتا رہی تھی۔ جب تک بندہ کسی بھی چیز کو وہ اپنا کوئی دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، کوئی بھی احساس ہے، کوئی بھی جذبہ ہے، دل سے محسوس نہیں کر سکتا تو وہ بندہ شاعر ہو نہیں سکتا۔ کہ اگر وہ ایسا کوئی شخص جس میں احساسات کم ہیں لیکن اس کے بعد بے شک الفاظ کا بہت انبار ہے، بہت سی ڈگریاں ہیں، اس نے PhD یا ایم اے کر لیا ہے کسی بھی ایسی زبان میں، پنجابی، اردو، فارسی، کسی میں بھی، جس میں وہ شعر کہہ سکتا ہے تو وہ شعر تو کہتا ہے، لیکن اس میں واقعی وہ اثر نہیں ہوتا ان لفظوں میں، ان اشعار میں، جو دل سے نکلے ہوئے الفاظ سے جی کر کسی ایک ان پڑھ شخص کی شاعری میں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہ بات۔ اب ہاں جی، تو میں نے ان کی کتاب کو بہت اچھا، بہت خوبصورت پایا، بہت اچھے اچھے شعر اس میں واقعی، جس سے ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا، ان کے مطلب مطالعے کا، ان کی جو مشاہدہ ہے، وہ ساری چیزیں ان سے بالکل کھل کے سامنے آتی ہیں کہ کوئی بندہ کس چیز کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کتاب پہ جو بہت سارے بڑے بڑے شاعروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ ساری چیزیں بھی بتاتی ہیں کہ ان سارے لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، مہناز کی شاعری کو دیکھا ہے، جانچا ہے، تو پھر اتنے بڑے نام ہیں جنہوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں ان کے حق میں کہی۔ تو میری طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ مبارکباد بھی، بہت شاباش، اور بہت پیار ان کے لیے، اور بہت ساری دعائیں کہ خدا وہ وہی کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اس دعا کے ساتھ میں ان کو بہت شاباش اور بہت پیار دیتا ہوں۔ سوالات تو وہی تھے جو آپ نے کر لیے، بنیادی سوالات وہی ہوتے ہیں جو میرے خیال میں جن کا جواب وہ دے چکی ہیں۔ نیلما صاحبہ سے پوچھ، جی میں نیلما چاہتی صاحبہ ہوں، کو، ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہ مضمون جو آپ نے لکھا تھا وہی پڑھ کے سنا دوں۔ جی جی میڈم۔ واہ کتاب کی مبارک بھی آپ کو دوبارہ، اور کتاب تو مجھے نہیں ملی، ظاہر ہے میں دور ہوں، جب پاکستان آؤں گی تو آپ سے لے لوں گی۔ نیلما صاحبہ، ہاں جی، یہ میں مضمون پیش کر دوں۔ جی جی، میں نے آپ کے لیے وہ مہمان آئے ہوئے جی جی شہزاد صاحب، ان کے ہاتھ بھی جوانی ضرور ہے۔ سرفراز صاحب تو آئے تھے اور ان کی طبیعت خراب ہوگی، واپس چلے گئے، اور شہزاد انجم صاحب کو میں کل دے کر آؤں۔ جی ٹھیک، پہنچ۔ ناز بینجمن کی شاعری۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں آ کر انسان اپنے کاموں اور رشتوں میں الجھ کر اپنے تخلیق کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، مگر کچھ نیک روحیں اپنی تمام تر دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خالق کائنات کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ جب بولتی ہیں
तो उनकी जुबान से दुआओं के फूल बरसते हैं। जब लिखती हैं तो उनका कलम हम की खुशबू बिखेरने लगता है। ऐसी ही एक नेक रूह महनाज बेंजामिन है, जिसे जब नुत्को जुबान की नेमत अता हुई तो उसने अपने लफ्जों को अजली व अब्दी मोहब्बत यानी खुदा की हम्दो सना के लिए वक्फ कर दिया। महनाज बेंजामिन एक उस्ताद है, बेटी है, बीवी है, माँ है, और अपने ये सारे रिश्ते और जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए अपने खुदा, अपने अजली महबूब की बारगाह में हाजिर रहती। उसके लफ्ज मोहब्बत लिखते हैं, वो एक ऐसी मासूम और पाकीज़ा मिट्टी से बनी है जिसकी तख्लीक में दुआओं के आंसू और सच्चे जज्बों की महक गुंदी हुई है। महनाज बेंजामिन की शायरी की पहली किताब का मुसद्दा मेरे सामने है, जिसका ज्यादा हिस्सा खुदा की हम बाकी गजल और नज्म पर मुश्तमिल है। कुछ वतन की मोहब्बत में लिखी नज़में भी शामिल हैं। हम के दो शेर, ज़मानो मकां की हदों से सिवा तेरी जात ला इंतहा ए खुदा, तेरा कहर धीमा है शफकत बड़ी, भुलाता है तू हर बशर की खता। महनाज की गजलों में इश्क मजाजी भी है और मुआशरे में बिखरे मुख्तलिफ रंगों का इजहार भी है। कुछ शेर मुलाहिजा फरमाइए। मेरा मजहब मोहब्बत था, मोहब्बत कर रही थी, तत रंगी चमकीली आंखें जलने दो, वरना काली रात हमें ले डूबेगी। कीमत लगा रहा था वो मेरे खलूस की, सद शुक्र एक अश्क भी अर्जा ना हो सका। वाह वाह। उनका अगला मकाम जन्नत है, उनका अगला मकाम जन्नत है, इश्क दरिया जो पार कर आए। और चश्मे तलब में प्यास की जब इंतहा हुई, सहरा भी चल के आप समुंदर में आ गया। और बारिशें बेजरर नहीं होती, देख कच्चा मकान समझोगे। महनाज बेंजामिन की शायरी में नुस्वानियत की खुशबू भी है और ममता का फख्र भी। इसलिए इस मुआशरे में रहकर वो सब सुनना, उसने सब कुछ सुना और सहा है जो तीसरी दुनिया के मुआशरे में रहने वाली हर औरत का मुकद्दर है, जो किसी की कभी ना सुनती थी। उसने क्या क्या सुना है क्या कहिए, और सबकी खुद साख्ता शरीयत है, किसको क्या क्या रवा है क्या कहिए। और ममता के फख्र से भरा ये खूबसूरत शेर मुलाहिजा करें। उनके दम से तो जन्नत है पैरों तले, अपने बच्चों से कुछ भी तो प्यारा नहीं। महनाज बेंजामिन की ये किताब शायरी की दुनिया में उनका पहला तारुफ है, ये आगाज सफर है। अभी उन्हें ता देर इस सफर पर गामजन रहना है। इस पहले कदम पर उनके लिए बहुत सी दुआएं, उनका ये सफर कामयाब व कामयान हो और वो इस मुसाफत से हमेशा सरशार रहे। बहुत क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपको आसनात कमल साहिबा वाकई एक बहुत बड़ी मंजी हुई शायरा हैं जिन्होंने आपके बारे में लिखा है। मैं थोड़ा सा इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये जैसे महनाज बेंजामिन के कलाम की पुख्तगी, ताजगी और न्यापन जाहिर करता है कि वो एक मंजी हुई उम्दा शायरा हैं। मैदान सुखन में बेरौनकी दूर करने के लिए उनका वजूद हमारे लिए खुशी और हौसला अफजाई की बात है। खवातीन शायरात अपने जो शौक, जज्बा और अहलियत के बावजूद माशरती मसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन घर वालों की मदद और रहनुमाई से ये सब मुमकिन है। मुझे खुशी है कि महनाज अपनी बेशुमार जिम्मेदारियों को बतौर एहसन निभाते हुए शेर व सुखन के लिए वक्त निकालती हैं। इनकी किताब खामोशी हम कलाम होती है, नहायत उम्दा टाइटल और ये सारी चीजें बाद में, लेकिन ये चीज है जो उन्होंने इनकी शख्सियत को, इनके अदब को सराहा है। और ये उन्होंने एक दो शेर जो खामोशी हम कलाम होती है,